അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ്? ഇഫ് എം ഈസ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം. എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കൺസ്യൂമറുടെ വരുമാനം. P1 and P2 are the prices of first good and second good respectively. P1 ഉം P2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിന്റെ വിലയെന്നും രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിന്റെ വിലയെന്നുമാണ്. The budget constraint equation for budget constraint will be P1 x1 plus P2 x2 less than or equal to M. The equation for budget constraint will be P1 x1 plus P2 x2 less than or equal to M. അക്ഷരങ്ങളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ. P1 നേരത്തെ അറിയാം, പ്രൈസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗുഡ്. x1 is the amount of first good. P2 is the price of second good. And x2 is the amount of second good. അത് ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു എം, വരുമാനത്തിന് തുല്യമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിന് താഴെ, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ 20 വരെ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ 20-ന് താഴെ. അതുപോലെ ഒന്നുകിൽ 40 വരെ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ. ഇതാണ് what is budget constraint. If M is the consumer's income, P1 and P2 are the prices of first good and second good respectively. യഥാക്രമം P1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗുഡിന്റെ വിലയായ ആപ്പിളും P2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗുഡായ ഓറഞ്ചും. അപ്പൊ M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം, P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗുഡിന്റെ വില, P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗുഡിന്റെ വില. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ്, ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് സമവാക്യം ഇങ്ങനെ ആവാം: P1 x1 plus P2 x2 less than or equal to M. P1 x1 plus P2 x2 ഒന്നുകിൽ ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു M. എക്സ്പാൻഷൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ x1 is the amount of, ഈ ഇക്വേഷനിലെ x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗുഡ് ആണ്, x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഗുഡ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിന്റ്? ഇത്രയുള്ള നോട്ട്. If M is the consumer's income, P1 and P2 are the prices of first good and second good respectively. The equation for budget constraint will be P1 x1 plus P2 x2 less than or equal to M. Here, P1 is the price of first good, P2 is the price of second good, x1 is the amount of first good, and x2 is the amount of second good. What is budget constraint? If M is the consumer's income, P1 and P2 are the prices of first good and second good, then the equation for budget constraint will be P1 x1 plus P2 x2 less than or equal to M. Here, P1 is the price of first good, P2 is the price of second good, x1 is the amount of first good and x2 is the amount of second good. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിന്റ്? ഒന്നുകൂടെ. If M is the consumer's income, P1 and P2 are the price of first good and second good, then the equation for budget constraint will be P1 x1 plus P2 x2 less than or equal to M. Here, x1 is the amount of first good and x2 is the amount of second good. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകളുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ? ആദ്യം അതിന്റെ നോട്ട് മനസ്സിലാവണം. എ ലൈൻ joining all the bundles in which consumer spending his entire income is called budget line. ഒരു കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുന്ന ബണ്ടിലുകളെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ പേരാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ. വാട്ട് ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ? A line joining all the bundles in which consumer spend his entire income is called budget line. ഇതാണ്. The equation for budget line will be P1 x1 plus P2 x2 equal to M. The equation for budget line is
P1 x1 plus P2 x2 equal to M. ഒന്നുകൂടെ a line joining all the bundles in which consumer spend his entire income is called budget line. The equation for budget line will be P1 x1 plus P2 x2 equal to M. The equation for budget line will be P1 x1 plus P2 x2 equal to M. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ച് what is budget line? A line joining all the bundles in which consumer spend his entire income is called budget line. Budget line പടം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം. A line joining all the bundles in which consumer spend his entire income is called budget line. What is budget line? A line joining all the bundles in which consumer spending his entire income is called budget line. The equation for budget line is P1 x1 plus P2 x2 equal to M. ഈ പടം നോക്കണം. Budget line is a straight line. Budget line is a straight line with horizontal intercept and vertical intercept. ഒന്നുകൂടെ budget line is a straight line with രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ horizontal intercept and vertical intercept. Horizontal intercept shows amount of first good and vertical intercept shows amount of second good. Budget line is a straight line with horizontal intercept and vertical intercept. അതിൽ horizontal intercept shows the amount of first good and vertical intercept shows amount of second good. Horizontal intercept കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിസിലും vertical intercept represent ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിസിലാണ്. അപ്പോൾ budget line is a straight line with horizontal intercept and vertical intercept. അതിൽ horizontal intercept shows the amount of first good that a consumer can buy if she spend her entire income. ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ വരുമാനം കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗുഡിന്റെ അളവിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് horizontal intercept. അതേപോലെ amount of second good that a consumer can buy if she spend her entire income is vertical intercept. അപ്പോൾ horizontal intercept shows amount of good one that a consumer can buy if she spend her entire income. അതുപോലെ vertical intercept shows the amount of good two that a consumer can buy if she spend her entire income. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗുഡിന്റെ അളവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടലും സെക്കൻഡ് ഗുഡിന്റെ അളവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കലും. അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ഉള്ള നോട്ടുകൾ പറയാം. A line joining all the bundles in which consumer spending his entire income is called budget line. Equation for budget line will be P1 x1 plus P2 x2 equal to M എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ പടം വരയ്ക്കണം. പടത്തിൽ ഈ വരയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ P1 x1 plus P2 x2 equal to M. ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം budget line is a straight line with രണ്ട് ഭാഗം horizontal intercept and vertical intercept. അതിൽ horizontal intercept shows the amount of good one that a consumer can buy if she spend her entire income. അതുപോലെ vertical intercept shows the amount of good two that a consumer can buy if she spend her entire income. The equation for measuring horizontal intercept. Horizontal intercept can be obtained by dividing M by P1. Horizontal intercept കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് horizontal intercept is equal to M by P1.
m by p1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m by p2 എന്ന് പറയാം. The equation for finding horizontal intercept is equal to m by p1, m divided by p1. അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡിങ് m by p2. m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം, p2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വുഡിന്റെ വില. അതുപോലെ ഇവിടെ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം, p1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വുഡിന്റെ വില. അപ്പം horizontal intercept can be obtained by dividing m by p1 and vertical intercept can be obtained by dividing m by p2. The slope of bed line, bed line slope കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കണക്കുകളാണത്. സ്ലോപ്പ് ബെഡ് ലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് p1 by p2. ഇക്വേഷൻ മാറിപ്പോയത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ കാണുന്നത് m by p1, വെർട്ടിക്കൽ കാണുന്നത് m by p2. സ്ലോപ്പ് ബെഡ് ലൈൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാല് മൈനസ് p1 by p2. മൈനസ് p1ന്റെ വിലയ്ക്ക് മൈനസ് കൊടുത്തിട്ട് p2ന്റെ വില. അപ്പൊ ഈ ബെഡ് ലൈനിന്റെ നോട്ട് ഇത്രയാണ്. ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കും, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വെച്ചോളെ. A line joining all the bundles in which consumer spend his entire income is called bed line. ഒരു കൺസ്യൂമറെ കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ബണ്ടിലുകളെ ചേർത്ത്, അയാളുടെ വരുമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ബണ്ടിലുകളെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ പേരാണ് ബെഡ് ലൈൻ. എ ലൈൻ ജോയിനിങ് all the bundles in which consumer spend his entire income is called budget line. The equation for budget line is P1 x1 plus P2 x2 equal to m. എന്ന് എഴുതി പടത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. Budget line is a straight line with horizontal intercept and vertical intercept. അതിൽ horizontal intercept shows the amount of good one that a consumer can buy if she spend her entire income. ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിൽ വരുമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഗുഡ് വൺ എന്ന സാധനത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. അതേപോലെ കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിൽ വരുമാനത്തിന്റെ അളവ് വെച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സെക്കൻഡ് ഗുഡിന്റെ അളവാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഷോസ് the amount of good one that a consumer can buy if she spend her entire income. അതേപോലെ vertical intercept shows the amount of good two that a consumer can buy if she spend her entire income. പിന്നെ horizontal intercept is equal to m divided by p1. Vertical intercept is equal to m divided by p2. Slope of bed line is equal to minus p1 by p2. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയോളൂടെ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ m by p1 വെച്ച് ചെയ്യണം. വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണാൻ പറയുമ്പോൾ m by p2 വെച്ച് ചെയ്യണം. സ്ലോപ്പ് ബെഡ് ലൈൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് p1 by p2. ഇതിന്റെ കണക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. നോട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ വാങ്ങിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ബെഡ് ലൈൻ? എ ലൈൻ joining all the bundles in which consumer spending his entire income is called budget line. The equation for budget line is P1 x1 plus P2 x2 equal to m. എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പറയാം. Budget line is a straight line with horizontal intercept and vertical intercept. അതിൽ what is horizontal intercept? Horizontal intercept shows the amount of good one that a consumer can buy if she spend her entire income. അതേപോലെ vertical intercept shows the amount of good two that a consumer can buy if she spend her entire income. അപ്പൊ horizontal intercept കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗുഡിന്റെ അളവ്, vertical intercept കാണിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗുഡിന്റെ അളവ്. അപ്പൊ horizontal intercept is obtained by dividing m by p1 and vertical intercept is obtained by dividing m by p2. Slope of bed line is minus p1 by p2. ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ബെഡ് ലൈൻ? ഈ നോട്ട് അറിയാതെ കണക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാക്കുള്ളൂ. എ ലൈൻ joining all the bundles in which consumer spending his entire income is called budget line. The equation for budget line is P1 x1 plus P2 x2 equal to m.
Budget line is a straight line with horizontal intercept and vertical intercept. Horizontal intercept shows the amount of good one that a consumer can buy if she spends her entire income. Vertical intercept shows the amount of good two that a consumer can buy if she spends her entire income. The equation for finding horizontal intercept is equal to m by p1 and vertical intercept is equal to m by p2. Slope of vertical line is equal to minus p1 by p2. ഈ നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കണക്കുകൾ. Example number 1. What is vertical line? A line joining all the bundles in which consumer spend his entire income is called budget line. The equation for budget line is P1 x1 plus P2 x2 equal to m. എന്നിട്ട് പടം വരച്ചിട്ട് budget line is a straight line with horizontal intercept and vertical intercept. Horizontal intercept shows the amount of good one that a consumer can buy if she spends her entire income. Vertical intercept shows the amount of good two that a consumer can buy if she spends her entire income. Horizontal intercept can be obtained by dividing m by p1 and vertical intercept can be obtained by dividing m by p2. Horizontal intercept കാണുന്ന equation m by p1, vertical intercept കാണുന്നത് m by p2. Slope of vertical line is equal to minus p1 by p2. Example number 1. m is equal to 12, p1 സമം 4, p2 സമം 2. ചോദ്യം നമ്പർ A. Find the equation of vertical line. ചോദ്യം നമ്പർ B. Find bundles on the vertical line. ചോദ്യം നമ്പർ C. How much of good one that a consumer can buy if she spends her entire income. Example, മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ horizontal intercept കാണുക. അതേപോലെ തിരിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ D. How much of good two that a consumer can buy if she spends. അവിടെ ചുരുക്കി vertical intercept കാണുക. ചോദ്യം നമ്പർ E. Slope of BL. Slope of vertical line എന്ന് വായിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നോക്കിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് 12 രൂപ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. P1 4, P2 2. ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് BL. നേരത്തെ നോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എയുടെ ആൻസർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് BL എന്ന് പറയുമ്പോൾ P1 x1 plus P2 x2 equal to m. മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ 4x1 plus 2x2 equal to m. P1 x1, P1ന്റെ വില 4, x1 1, അതുപോലെ P2ന്റെ വില 2, 2. അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. P1 x1 plus P2 x2 equal to m. ഈ വരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് BL അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ. അടുത്തത് ബണ്ടിൽസ് ഓൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ. ബണ്ടിൽസ് ഓൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബണ്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ കണ്ടുപിടിക്കണം. 0,0 ഇതിന്റെ വിലങ്ങൾ നേരത്തെ ഇട്ടോണം. 0,1, 0,2 അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളണം. നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേ മോഡലിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബണ്ടിൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതാ നോക്കിയോ, 0,0. അപ്പൊ വിലയിടുന്നത് ഇവിടെ P1 4, P2 2 ആണെന്ന് M 12 ആണ്. അപ്പൊ 0 ഇൻറ്റു നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 0 ഇൻറ്റു 1, 0 ഇൻറ്റു 0. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റൂട്ടിന്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 പ്ലസ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് റൂട്ടിന്റെ അളവ് 0 ഇൻറ്റു വില 2. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയോളി. ഈക്വൽ ടു 0. അടുത്ത 0,1. ഇവിടെ നമ്മൾ 0 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ ടു 2. അടുത്തത് 0,2. 0 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ ടു 4. നാലാമത്തെ വണ്ടിൽ 0,3. അവിടെ 0 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ ടു 6. അഞ്ചാമത്തെ വണ്ടിൽ 0,4. 0 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ ടു 8. ആറാമത്തെ 0,5. അവിടെ 0 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ ടു 10. ഏഴാമത്തത് 0,6. 0 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ ടു 12. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. എട്ടാമത്തത് 1,0. അവിടെ 1 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 2 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 4. ഒമ്പതാമത്തത് 1,1. അവിടെ 1 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ ടു 1 4 4 1 2 2 6. പത്താമത്തത് 1,2. അവിടെ ഇടുമ്പോഴേ 1 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ ടു 8. അടുത്ത 11 1,3. അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 2. അപ്പൊ 6 4 10 കറക്റ്റ്. 12ാമത്തെ വണ്ടില് 1,4 പോകും നോക്കാം. 1 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 2. 4 ഇൻറ്റു 2 അപ്പൊ 4 2 8. 12 കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത 13ാമത്തെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ഇനി ഞാൻ ജോഡി പോകില്ല. ഉടനെ 2,0 എഴുതിക്കോളും. 2 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 2 ആകുമ്പോ 8. 14ാമത്തെ വണ്ടില് 2,1. അവിടെ 2 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 അപ്പോഴേ 8 2 10. 15ാമത്തെ വണ്ടില് 2,2 പോവും. 2 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 2 2 8 12 കറക്റ്റ്. 16ാമത്തെ വണ്ടില് 3,0. 3 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 2 ഇവിടെ മൊത്തം 12 മതി. 16 ബണ്ടിൽ. ഇതില് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചു. ബണ്ടിൽസ് ഓൺ ദ ബെഡ് ലൈൻ. ബെഡ് ലൈനകത്ത് വരുന്ന ബണ്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ്? ഇതിൽ കറക്റ്റ് 12 വരുന്ന ബണ്ടിലാണ് ബെഡ് ലൈൻ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. ഈ 4 ബണ്ടിലുകൾ എടുത്തെഴുതണം. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ. ബണ്ടിൽസ് ഓൺ ദ ബെഡ് ലൈൻ. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണത്? ഇത് 0,6 ഒരു ബണ്ടിലാണ്. പിന്നെ ഇത് 1,4 ഒരു ബണ്ടിലാണ്. പിന്നെ 2,2 ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 3,0. ഇത് ബെഡ് ലൈനൊക്കെ വരച്ച് കാണിക്കാനുള്ള വേണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂർത്തിയാണെങ്കിൽ ബെഡ് ലൈനിൽ വരച്ച് കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത് 7 ആൻസർ P1 x1 പ്ലസ് P2 x2 ഈക്വൽ ടു M ആണ്. ബിയുടെ ആൻസർ ഈ കിടക്കുന്നതാണ്. ഇനി സിയുടെ ചോദ്യം, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ദാറ്റ് എ കൺസ്യൂമർ. ചുരുക്കി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ നമ്മളെ ബോർഡിൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ നോട്ടി പറഞ്ഞെന്ന്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് സമം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു M ബൈ P1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ M എന്ന് പറയുന്നത് 12 ബൈ P1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4. ഈ ആൻസർ 3 മനസ്സിലായി കാണോ? ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. ഇനി ആ നോട്ട് വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും. വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇതേപോലെ പറയാം, M ബൈ P2. അപ്പൊ M എത്രയായിരുന്നു? 12. P2 2. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ 6 മനസ്സിലായി കാണോ? ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെയും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെയും ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കണം. ഇനി ഒരേ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്, സ്ലോപ്പ്. സ്ലോപ്പ് ബെഡ് ലൈൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് -P1 ബൈ P2. നോക്കണേ, -P1. P1ന്റെ വില 4. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൂടെ കൊടുത്തു. ഇവിടെ P2ന്റെ വില 2.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ -2 ആണോ എന്ന് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു പടം വരച്ച് ബെഡ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടാണ്ടാകും. ബെഡ് ലൈൻ അകത്ത് ഈ ബണ്ടിൽ കാണിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം. ബെഡ് ലൈൻ അകത്ത് വരുന്ന ബണ്ടിൽ. അപ്പൊ ബെഡ് ലൈൻ വരച്ച് കാണിക്കാൻ നോക്കിക്കോണം. ഈ ബെഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കാവുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് ആൻസർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിൽ 3 വരെ എടുക്കണം. വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് 6 വരെ. മനസ്സിലായിക്കോളേ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെയും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെ ആൻസർ വെച്ചാണ് പടം വരയ്ക്കുന്നത്. നോക്ക്, ഇങ്ങനെ 2 വര വരയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലിന്റെ ആൻസർ വരെ പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻസർ 3 ആണ്. 1, 2, 3 വരെ മതി. വെർട്ടിക്കലിന്റെ ആൻസർ ആണ് മുകളിലെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1, 2, 3, 6 വരെ പോകണ്ടേ നോക്കിക്കോണം. ഇത്രയും മനസ്സിലായാൽ നോക്ക്. ഇനി ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലിലും 6 എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലാണ്. ഈ 3നെയും 6നെയും കൂടെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ പേര് ഇതാണ് ബെഡ്ജറ്റ്. ഈ ബെഡ്ജിലെ ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പൂർത്തിയായി. ആദ്യത്തെ 0,6. 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൂട്ടാണ്. 6 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്. 0യുടെ നേരെ ഇവിടെ ഒരു കുത്ത്. ഇത് മനസ്സിലായെന്നോ? അടുത്തത് 1,4. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൂട്ടാണ്. 4 ഇവിടെ ഒരു കുത്ത്. മനസ്സിലാവുന്നു? അടുത്ത 2,2. ഇതാ നോക്കിയോ. ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 2. ഇത് തന്നെ നോക്കിയാണ്. അടുത്തത് 3,0. ഇത് 3. ഇത് ഫസ്റ്റ് കൂട്ടിന്റെ അളവ്. ഇത് സെക്കൻഡ് കൂട്ടിന്റെ അളവ്. ഇതാണ് അവസാനം. ഈ വരയുടെ പേരാണ് ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബണ്ടിൽ ഇത് 0,6 ആണ്. ഇത് 1,4 ആണ്. ഇത് 2,2 ആണ്. ഇത് 3,0. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ കണക്കിന്റെ ആൻസർ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് മനസ്സിലായ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ. ഇത് തോനെ കണക്കുകൾ ഇതേപോലത്തെ തോനെ ചോദിക്കും. ഇതില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല. ഇതുപോലത്തെ കണക്കില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതിൽ കിടപ്പുണ്ട്. നോക്കിയെടുത്ത് വായിച്ചു പോകണം. ഇപ്പൊ എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. ചോദ്യങ്ങൾ അമലാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാം. 1. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് BL. BL എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ? 2. ബണ്ടിൽസ് ഓൺ ദ BL. 3. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. ചുരുക്ക ഭാഗമാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ. 4. വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. 5. സ്ലോപ്പ്. ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ കണക്കിന് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് BL. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇത്രയുള്ള P1 x1 പ്ലസ് P2 x2 ഈക്വൽ ടു M. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ. 2. നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ബണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. 0,0 0,1 കണ്ടുപിടിച്ച് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 പിന്നെ 0,5 0,6 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 2,0 2,1 2,2 ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ P1 x1 പ്ലസ് P2 x2 ഈക്വൽ ടു M. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ റൈറ്റ് ബണ്ടിൽസ് ഓൺ ദ ബെഡ് ലൈൻ. ഈ ബണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. ഇതില് കറക്റ്റ് രൂപ വരുന്നത് കറക്റ്റ് 12 വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? 0,6 ഒരു ബണ്ടില്, 1,4 ഒരു ബണ്ടില്, 2,2 ഒരു ബണ്ടില്, 3,0. ഇതൊരു ബെഡ് ലൈനകത്ത് വരച്ച് കാണിക്കുന്ന ഈ ബണ്ടിലുകൾ ഒരു ബെഡ് ലൈനകത്ത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ. മൂന്നാമത്
ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ m/p1. അപ്പൊ m എന്ന് പറയുന്നത് 12, p1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 4. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആൻസർ 3. ഈ 3 ആണ് ഹൊറിസോണ്ടലിന്റെ ഉത്തരം. അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് m/p2. അവിടെ ഇതേപോലെ 12/p2 2. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ 6. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ 3, ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ 6. ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്ലോപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്, -p1/p2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ -4/2 ഈക്വൽ ടു -2. ഇതാണ് സ്ലോപ്പ്. ഇനി ഈ ബണ്ടില് ഒരു ബെഡ്ജ് ലൈനകത്ത് വരച്ചു കാണിക്കുക. അതാണ് പടം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാവുന്നില്ല പടം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസും വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഗുഡ് 1 ആണെന്ന് അറിയാം, ഇവിടെ ഗുഡ് 2 ആണെന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടലിന്റെ ആൻസർ 3ഉം വെർട്ടിക്കലിന്റെ ആൻസർ 6ഉം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പടം. അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ 1, 2, 3 വരെ എടുക്കാവും. വെർട്ടിക്കലിന്റെ ആൻസർ 6 വരണം. അപ്പൊ 1, 2, 3, 4, 5, 6. അതോ ഈ 6ഉം ഈ 3ഉം കൂടെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ പേരാണ് ബെഡ്ജ് ലൈൻ. ഹൊറിസോണ്ടലിന്റെ ആൻസറും വെർട്ടിക്കലിന്റെ ആൻസറും കൂടെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ പേരാണ് ബെഡ്ജ് ലൈൻ. ഈ ബെഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരയിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതും p1x1 പ്ലസ് p2x2 ഈക്വൽ ടു m. ഇനി ഈ ബണ്ടിലുകൾ ഈ പടത്തിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്താനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നോ 0,6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വുഡ് ആണ്, 6 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വുഡ് ആണ്. 0,6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വുഡ് 0 ഇതാണ്, സെക്കൻഡ് വുഡ് 6 ഈ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം ഇതാണ് 0,6 എന്ന് പറയും. അടുത്ത 1,4. ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വുഡിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കണം, 4 എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് വുഡ്. അതാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുത്ത് കിട്ടും, ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി കാണിക്കണം 1,4 ഈ ബണ്ടിലാണ്. അടുത്ത 2,2. 2,2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 2 എടുക്കണം, ഇവിടെ നിന്ന് 2 എടുക്കണം. ഇതാണ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം 2,2. ഇനി 3,0. 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വുഡ് ആണ്, 0 സെക്കൻഡ് വുഡ് ആണ്. അപ്പൊ 3,0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വുഡ്, 0 ആണ് സെക്കൻഡ് വുഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം 3,0. ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഫുൾ ആയിട്ട് ആയി. What is bundle line? A line joining all the bundles in which consumers spending center income is called bundle line. The equation for bundle line is P1x1 plus P2x2 equal to M. The equation for bundle line is P1x1 plus P2x2 equal to M. Bundle line is a straight line with horizontal intercept and vertical intercept. Horizontal intercept shows the amount of good 1 and vertical intercept shows the amount of good 2. Horizontal intercept can be obtained by dividing m by p1 and vertical intercept can be obtained by dividing m by p2. The slope of bending line is equal to minus p1 by p2. ഒരു എക്സാം നമ്പർ 1 ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 12 രൂപ, p1 എന്ന് പറയുന്നത് 4, p2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രൂപ. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് 5 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബെഡ് ലൈൻ. ബെഡ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുക. ബി ബണ്ടിൽസ് ഓൺ ദ ബെഡ് ലൈൻ. സി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. ഡി വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. ഇ സ്ലോപ്പ്. ഇതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ. ഒന്ന് എം എന്ന് പറയുന്നത് 12, p1 4, p2 2. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരത്തെ പഠിച്ചതായ കിടക്കുന്ന p1x1 പ്ലസ് p2x2 ഈക്വൽ ടു m. ഇത്ര എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് 0,0 അങ്ങനെ വരുന്ന 16 ബണ്ടിലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ 16 ബണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി റുപ്പീസിനുള്ളൂ. കറക്റ്റ് 12 രൂപ എന്ന ബണ്ടില് എവരൊക്കെയാണ് അതിനകത്തതാണ്. ഇത് എഴുതി 14 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ പൂർത്തിയായി. മൂന്നാമത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്.
ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണുന്നത് m/p1 വെച്ച് ചെയ്യണം. m എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12, p1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആൻസർ 3 മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ m/p2 അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് 12/2. അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 6. അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടലിന്റെ ആൻസർ 3, വെർട്ടിക്കലിന്റെ ആൻസർ 6. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം അവിടെ ഒരു പടം വരച്ചിട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി സ്ലോപ്പ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ -p1/p2 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ കണക്കിന് -4/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -2 എന്ന ആൻസർ കാണിക്കും. ഇതതിന്റെ. ഇനി ആ പടത്തിനകത്ത് പടം നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചെന്ന് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഏതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ? ഇതിനകത്ത് ബണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണിക്കുക. ഇതായിരുന്നു ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം. കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബണ്ടിൽ കറക്റ്റ് 12 രൂപ. ഈ ബണ്ടിലാണ് 0,6 ഇതാണ്, 1,4 ഇതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക, 2,2 ഇതായിരിക്കും, 3,0 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബഡ്ജറ്റ്.